नमः। दयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं तीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाह भक्ताङ्गिरेण परकाले केन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्निम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनरे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रयेति विदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्वदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडेन्नं तेन्गुरुगूरेन्नं மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் மறுமறைகள் வந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாக தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஈயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ సర్వవ్యాపకత్వాన్ని పరమాత్మ యొక్క లక్షణంగా చెప్పేటువంటి 3వ తిరువాయిమొழிలో మనం 3వ పదిలో మనం 4వ తిరువాయిమొழிలో 2వ పాసురంలో సగం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఒకసారి 2వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. పరమాత్మని
ఎలా పిలవాలో తెలియట్లేదు అనేటువంటి పాసనం. అంటే తెలియక కాదు, మయర్వర మయలనం మయనలం అని చెప్పి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని పొందిన ఆళ్ళవాళ్ళు ఆయన స్వరూపం అంతా తెలిసినా మనం అంటూ ఉంటాం చూడండి, ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఏమనాలో ఏమిటోనండి తెలియట్లేదండి ఇలా అంటామే. అలా భక్తి పారవస్యం చేత ఏమని పిలవాలి నువ్వు అని అంటున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురార్థంగా మనం తీసుకోవాలి. ఆ పిలిచే పిలుపులు కూడా మొత్తం చిత్ అచిత్తాత్మకమైన ఈ సృష్టి అంతా ఆయన శరీరము అని ఆ సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని చెప్పే మాటలుగా ఒక్కొక్క విశేషణం ఉంటాయి. చూసుకోండి. రెండవ పాసురం. పూమారరియ మాటేన్ పుండ్రంగళనై తుమ్మెంగో மேவு சீர் மாரியங்கோ விளங்கு தாரகைகளெங்கோ நாவியல் கலைகளெங்கோ ஞானங்கள் ஆகியங்கோ பாவு சீர் கண்ணன்யம்மான் పంగయ కన్ననయ్యే. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క రచనా శైలిలో అందమైనటువంటి సంగీతాన్ని కూర్చుకున్నటువంటి నడకతో ఆ ఛందస్సుతో సాగినటువంటి ఈ తిరువాయిమలి పాసురాలుగా ఈ పది మనకి కనిపిస్తాయి. ఇంతటికి ముందు మొదటి పాసురంలో ఏం చెప్పారు? పంచభూతాలు నువ్వేనా అని అడిగారు. ఆ పంచభూతాలు నువ్వేనా అని అడిగిన తర్వాత ఆ పంచభూతాలలోంచి పుట్టినటువంటి పంచ తన్మాత్రలు కూడా నువ్వేనా? పృథివ్య తేజో వాయు ఆకాశాలు పంచభూతాలు, శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు పంచ తన్మాత్రలు. ఇది నువ్వే అది నువ్వే అని చెప్పడం కోసమని ఈ విలక్షణమైనటువంటి విభాగాన్ని చేశారు. ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యంగా విభూతిగా చెప్తారు. విభూతి అంటే ఐశ్వర్యము, ఆయనకి చెందినది అని అర్థం అన్నమాట. అంతేకాదు ఇదంతా కూడా ఆయన చేతనే నియమింపబడుతోంది. నియమింపబడుతోంది. ఈ మా స్వామి చూస్తే పంకజ కണ്ണన్, ఎంత అందమైనటువంటి పంగయ కണ്ണన్ అంటే పంకజ నేత్రుడు అయినటువంటి స్వామి. ఆయనకేమో పావుసీర్ కണ്ണన్, కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన స్వామి. ఎమ్మాన్న నా స్వామి, అటు సౌలభ్యాన్ని ఇటు సత్సంబంధాన్ని కూడా పంకజ నేత్రుడు తన సౌందర్యంతో, నేత్ర సౌందర్యంతో సర్వ సులభుడైన స్వామి తన సౌందర్యంతో నన్ను ఆకట్టుకుంటున్నాడు అని చెప్పేటువంటి వ్యాఖ్యానంలో మనం ఎంతవరకు వచ్చాము అంటే పర్వతాలది 123వ పేజీలో ఒకసారి 2-3 లైన్లు అటు ఇటు మళ్ళీ చదివేస్తాను. భూమికి కాఠిన్యం అనే లక్షణం ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. మనకి పెద్దలు ఇక్కడ భూమినుడయ్య కాఠిన్యం ఓరెడెత్తలే తిరండా పోలే, ఆ కాఠిన్యం అంతా ఒక చోట ముద్ద చేసినట్లుగా పర్వతాలు ఉన్నాయి. భూమికి ఆధారమా இருக்கிற పర్వతంగా என்பேனோ மே உசீர் தன் பறவை என்றதனுடைய காரியம் கண்ணார் மேவும்படியான అడివలిగయ్యం కుళిరత్తయ్యం ఉడయ్య మేఘమెంబేనో. ముందు పర్వతమా అన్నారు, తర్వాత మేఘమా అంటున్నారు. ఫస్ట్ లైన్ అంటే అందంగా ఉంటుంది, కుళిరుత్తు చల్లగా ఉంటుంది. మేఘానికి 2 లక్షణాలు చెప్పారు. అందంగా ఉండడం నైల్యం ఏమో ఆయన యొక్క దైహిక సంబంధం, దైహికమైనటువంటి కాంతి, శరీరమైనటువంటి కాంతికి చెప్పారు. కుళిర్తు చల్లదేమో హృదయగతమైనటువంటి లక్షణానికి చెప్పారనమాట. ఇవరు తమకు 2 కార్యం ఇదే. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 2 ఒకేలాగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే స్వామిని చూస్తే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో, స్వామి సృష్టించిన విభూతిని చూసినా అంతే ఆనందం అనిపిస్తోంది. భేదమేమీ తెలియట్లేదు. ఇది చాలా విలక్షణమైనటువంటి దృష్టి అండి. ఈ దృష్టి అలవడడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందువల్ల అంటే ఏ వస్తువుని చూస్తే ఆ వస్తువు కనిపిస్తుంది తప్ప అందులో దాగిన భగవతత్వం దాకా మన దృష్టి ప్రసరించడము అనేటువంటిది చాలా కష్టమైన విషయం. ఇక్కడ ఆ దృష్టి నమ్మాళ్ళవార్లకి విలక్షణమైనటువంటి దృష్టి. పరమాత్మ
ఒకవైపు ఆయన దివ్యమంగళ విగ్రహంతో అందంగా నిలబడి ఉన్నాడు. రెండవ వైపు ఆయన సృష్టి అంతా ఉంది. ఆ సృష్టిలో కొండలున్నాయి, మేఘాలున్నాయి, నక్షత్రాలున్నాయి, ఏవేవో ఉన్నాయి. అప్పుడు నమ్మాళ్ళవారు ఈ మధ్యలో ఉండి ఏమంటున్నారు? నిన్ను ఈ కొండ అన్నా, నిన్ను ఈ మేఘం అన్నా, నిన్ను ఈ నక్షత్రాలన్నా అవి ఇవి నాకు ఒకటిగానే నీలాగే దర్శనమిస్తున్నాయి అని ఆ రెండిటి సమన్వయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు అనమాట. విళంగు టీ ఎంగో ఎన్న தேஜ காரியமான விளக்கத்தை ఉడయ్య నక్షత్రాదిகள் என்பేనో. కాంతికి ఏమిటండి చెప్తాం? మనకు కనపడేవి నక్షత్రాలు కాంతి స్వరూపాలు. కాబట్టి నిన్ను నక్షత్రాలననా ఇవై ఎలా తేజ కార్యங்களுக்கும் ఉపలక్షణం. ఉపలక్షణం అంటే ఒకటి చెప్తే మిగిలినవన్నీ చెప్పినట్లే అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇలా నక్షత్రాలు అని అనగానే సూర్యుడవచ్చు, చంద్రుడవచ్చు, నక్షత్రాలు అవచ్చు, ఇంకా కాంతినిచ్చేటువంటి సృష్టిలో ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ మాటతో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నా వియల్ వాయువెంగో ఎన్నో వాయు కార్యం. నా ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం నిన్న. తెలుగులో నా అంటే నాది అని అర్థం. ఇక్కడేమో నా అని అంటే నాలుక పైన ఉండేటువంటి ఏమిటది? వాయు కార్యం. ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, మనం ఇలా మాట్లాడడానికి ముందు లోపల కొంత కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. నాభి దగ్గర వాయువు పుడుతుంది. ఆ పుట్టినటువంటి వాయువు గుండెల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం శబ్దంగా మారుతుంది. ఆ శబ్దము కంఠంలోకి వచ్చేటప్పటికి అక్షరాత్మకంగా మారి మనకు వినిపిస్తుంది. వీటన్నిటికీ ఏవేవో పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. వైఖరి, మధ్యమ, ఇలాంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఎంత ప్రక్రియ జరుగుతోంది చూడండి. ఒకటేమో ఇవన్నీ అలాగా తెలియకుండానే జరిగిపోతాయి. ఇప్పుడు మనం స్విచ్ వేసామండి, ఆ కరెంటు ప్రసరించిందండి, ఎంత టైం పట్టిందండి? ఇవన్నీ తెలియవు. స్విచ్ వేసాము, లైట్ వెలిగింది, అనుకున్నాము, మాట మాట్లాడుతున్నాము. కానీ ఈ లోపల ఎంత ప్రక్రియ జరుగుతుందో వాయు కార్యం అన్నారు దాని పేరు. అంటే నాభి దగ్గర నుంచి మన శరీరం అనే యంత్రంలో ఒక వాయువు బయలుదేరాలి. అది గుండెల దాకా వచ్చి వాయుత్వంలోంచి శబ్దత్వంలోకి మారాలి కొంచెం. ఆ శబ్దం కంఠంలోకి వచ్చి అక్షర రూపంగా మారాలి. ఆ అక్షరం నాలుక చేత పలకబడాలి. ఎన్ని అవస్థా భేదాలు. అవస్థలు అంటే కష్టాలని కాదు, ఒక వాక్యం రావడానికి కష్టం కూడా నిజానికి. ఇప్పుడు అందుకే చూడండి, అన్ని స్థితుల్లోనూ మాట మాట్లాడలేరు అందరూ. చివరి రోజుల్లో మాట్లాడలేకుండా పోతాం చూడండి. అంటే అప్పుడు ఈ 4 ప్రయత్నాలు బాగా జరగడం లేదు అని అర్థం అన్నమాట. ఇవాళ మన నోట్లోంచి ఒక మాట ఇలా వస్తోంది అంటే ఒక వాయువు బయలుదేరి శబ్దంగా మారి అక్షర రూపాత్మకంగా అయి బయటకు మళ్ళీ వాయు రూపంగా ఇతరులకు వినపడే రూపంగా వినిపిస్తోంది. అంత ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఇదంతా నువ్వే. స్వామి గనక లేకపోతే శరీరంలో ఈ ప్రక్రియ ఏది కూడా, ప్రొసీజర్ ఏది జరగదు. ఎంత విలక్షణమైనటువంటి అర్థము అండి. ఊరికే నిన్ను వాయువు అననా అంటే ఆ గాలి అననా అనుకుంటాం. గాలి అని అనడం కాదు, ఆ గాలి మన జీవితాన్ని నిలబడుతోంది. గాలి ఉంటేనే జీవితం నిలబడుతుంది. గాలి లేకపోతే, ప్రాణం లేకపోతే నిలబడదు. ప్రాణం ఉన్నా కూడా వాయువు చేసే ఇతర ప్రక్రియలన్నిటి వల్లే మాట మన నోట వస్తోంది. కాబట్టి నిన్ను వాయువు అననా. నా వాలేయత్తుపట్ట చతుషష్టి కళైగల్. ఈ 4 కార్యం మీద మనకి ఏదో 14 విద్యలని కానీ 62 కళలని కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ అన్ని ఈ 4 మీద నాట్యం చేయడం గాలి వల్లనే జరుగుతుంది. వాయు శబ్దం ధ్వని శబ్దంగా మారి అక్షరాత్మకంగా వచ్చి వినిపించకపోతే ఈ కళలన్నీ ఏమి మన శరీరంలో ప్రవేశించవు. అంటే నోరారా పలకలేము. ఇలాంటివి ఎన్ని అప్రయత్నంగా జరుగుతున్నాయండి శరీర యంత్రంలో. ఒక్కొక్క దానికి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి అంటే
మనం చేసే ప్రతి పనికి ఆయనకి కృతజ్ఞులమై ఉండాల్సిందే. ఒక మంచి లోపలికి వెళ్ళినా, ఒక చెడు బయటకు వెళ్ళినా, ఏదైనా ఒక ఆరోగ్య స్థితి నిలబడినా అన్నిటికీ ఆయన యొక్క ఆ కటాక్షమే కారణము అనేటువంటి చెప్పేదనమాట ఈ వాక్యం. శబ్దంగళినుడయ్య అభివ్యక్తి వాయు కార్యమిరే. ఈ శబ్దం యొక్క అభివ్యక్తి బయటపడడం అనేటువంటిది వాయు కార్యము కదా, గాలి వల్లే కదా. గాలి అనేది బయలుదేరితేనే ఇన్ని మార్పులు జరిగి మాటగా బయటకు వస్తుంది. ప్రయత్న అభివ్యంగ్యమాయిరక్కయ్యాలే, అది ప్రయత్నంతో జరిగేది. వచ్చి ఆ ప్రయత్నం మనం చెప్పామే, సూర్యుడు ఎప్పుడు వచ్చాడు, చీకట్లు ఎప్పుడు పోయాయి ఎలా తెలియదో, రావడంలోనే చీకట్లు పోయినట్లుగా అనుకోగానే మాట రావడం. ఇది ఒక పెద్ద వరం, మామూలు వరం కాదండి. అనుకున్నది నోటితో చెప్పగలగడం ఈ శరీర యంత్రంలో భగవంతుడు కూర్చున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వరము. ప్రయత్నండాన్ వాయువైతో తీయరే ఇరుప్పదు. ఆ ప్రయత్నమే వాయు రూపంగా జరిగితే మాట వస్తుంది. ఇదంతా కూడా మనకి సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయబడినటువంటిది. లోపల జరిగేటువంటి మెకానిజం అంతా మనకి తెలియదు. ఏవేమి చేస్తున్నారో ఇప్పుడు మైక్ లో మాట్లాడుతున్నాం, అందరికీ తెలుసున్నది. మన నోట్లోంచి వచ్చే శబ్ద తరంగాలు, అందులో ఈ ధ్వని తరంగాలు అందులోకి మనకి విద్యుత్ తరంగాలుగా మారాలి. అక్కడికి వెళ్ళి విద్యుత్ తరంగాలు మళ్ళీ ధ్వని తరంగాలుగా మారాలి. ఇదంతా మనం చూస్తున్నామండి. ఇక్కడ నేను మైక్ లో మాట్లాడుతున్నా, అక్కడ మీరు వింటున్నారు. ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతూ ఉందన్నమాట. దీని వెనక ఎంత సైన్స్ ఉందో అన్ని సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేసినటువంటి విషయాలను నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇంత సైన్స్ ఎక్కడ, ఇంత సైన్స్. ఆళ్వార్లు ఆండాళ్ళ తల్లి చూడండి, ఆజమజై కన్నా వన్ననే కైగరవే ఆడి ఉల్పు కుముగంధకుడు ఆర్తు ఏరి ఊడి మొదల్వ నురువంపో మైకరత్తు. అక్కడ అంతే, శబ్దము తర్వాత కాంతి, ఆ ఫిజిక్స్ అంతా తీసుకొచ్చి ఆ 4వ పాసురంలో పెట్టేస్తాను. ఎంత విషయ వివరణ ఉంటుందో అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ కూడా శబ్ద స్వరూపమే వాగ్రూపము అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పి, నాలో నువ్వు ఇలా ఈ రూపంగా ఉన్నావని పొగడనా స్వామి. జ్ఞాన నల్లా వియంగో ఆకాశమెంగో ఎన్నా, ఆకాశం అన్నా ఆకాశ గుణమెరే శబ్దం. ఇప్పుడు నిన్న చెప్పుకున్నామే కారణాలు కార్యాలు అని చెప్పి, పంచభూతాలు పంచ తన్మాత్రలు అని. అందులో శబ్దానికి ఉన్నాడు. శబ్దం దేని లక్షణము? ఆకాశ లక్షణము. శబ్ద గుణకం ఆకాశం. 5 భూతాలకు 5 లక్షణాలు ఉన్నాయి. పృథివీ ఉందనుకోండి గంధవతి, జలం ఉందనుకోండి శైత్యం. ఇలా ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ ఆకాశం గుణశబ్దమిరే. ద్రవ్యత్తినుడయ్య కారణ గుణమేయిరే తద్గత గుణత్తుకు కారణం. అది ఒక దానిలో ఉన్నటువంటి కారణ గుణమే పరిణామం చెందుతుంది. మనం చెప్పుకున్నామే, మనం ఒక మట్టిని తీసుకుంటేనే ద్రవ్యాన్ని, దాన్ని ఎన్ని రూపాలుగానో మలచుకోగలిగినట్లుగా అసలు పదార్థం అనేటువంటిది ఉంటే దాన్ని ఎన్ని రకాలుగానైనా మనం మార్చుకోగలుగుతాము. తంతుగతమాన శ్లౌక్యమే ఇరే పటగతమాన సౌక్లత్యుక్వం కారణం. సౌక్లత్యుక్వం అన్నారు. శుక్లత అంటే వైట్నెస్ అండి. శుక్ల శబ్దం సౌక్లత్యుక్వం అని అవుతుంది. అంటే ఒక తెల్లటిది మంచిది కట్టుకున్నామండి, అది తెల్లగా కనిపిస్తుంది. ఏమండి అయితే ఇందులో దారాలు కూడా తెల్లగానే ఉన్నాయండి అని అడుగుతామా? ఆ దారాలన్నీ తెల్లగా ఉండబట్టే ఆ వస్త్రం తెల్లగా మనకి కనిపిస్తోంది. దారాల తెల్లదనం వల్లే మిగిలిన మొత్తం రూపం తెల్లగా కనిపిస్తోంది అన్నట్లుగా ఒక శబ్దాన్ని తీసుకుంటే, లేదు ఒక కారణాన్ని తీసుకుంటే దానివల్ల అనేక కార్యాలు ఆయా గుణాలతోటి చక్కగా బయలుదేరి ఉంటాయి. పారిశేష్య ప్రయత్నత్తాలే ఆకాశ గుణత్తయ్యే సొల్లిత్తామత్తనయ్యిరే. ఇదిల్ పారిశేష న్యాయం.
మిగిలినవి చెప్పడము అనేటువంటి న్యాయం అన్నమాట. మిగిలినవి చెప్పడము అనే న్యాయాన్ని మిగిలిన న్యాయము అనడానికి పారిశేష న్యాయము అని అంటారు. పారిశేష న్యాయము అని అంటారన్నమాట. ఇది మామూలుగా మనకి కారణాలు పంచభూతాలు, కార్యాలు శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు, ఇదొకటి బాగా తెలిస్తే చాలు. ఏమిటి తెలియాలి? మామూలుగా పంచభూతాలు కూడా ఆకాశాత్ వాయువు, వాయురగ్ని, అగ్ని అగ్ని, ఇలాగ ఏదో ఒకదాని నుంచి ఒకటి, ఒకదాని నుంచి ఒకటి వచ్చింది అనేటువంటిది. అంటే బ్రహ్మతత్వం కానిది అసలు ఏది లేదు అని చెప్పడం దీని పరమార్థం అన్నమాట. దీంట్లో బ్రహ్మ అనేటువంటి తత్వం లేనిది ఏమీ లేనే లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడమే ఇక్కడ సర్వ అంతర్యామిత్వానికి, సర్వ ప్రకారత్వానికి ఉపలక్షణంగా చెప్తున్నారు అని అన్నమాట. అదొకటి తెలుసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆవి ఎండ్రు కొండు రక్షణయ్యాలే శరీరத்தை చొల్లుగిరదు. ఆవి, ఆవి అంటే శరీరము. ఆ శరీరాన్ని గురించి జ్ఞానத்தை పొందుకొండిరే శబ్దమెరుపదు. జ్ఞానానికి శరీరము, శబ్దము. ఏమండి, ఇది పెద్ద స్టేట్మెంట్ లా ఉంటుంది, కానీ ఆలోచిస్తే చూడండి, మనకి జ్ఞానం ఉందండి. ఆ జ్ఞానంకి ఒక రూపం రావాలంటే ఎలాగా? శబ్ద రూపంగా వస్తుంది, అంతే కదా. ఇవాళ మనం మాట మాట్లాడుతున్నామంటే దీనిలో దాగి ఉన్నదేమిటి? ఒక అర్థం. దాన్ని ఆధ్యాత్మిక భాషలో ఎలా చెప్పారంటే జ్ఞానానికి శబ్దము శరీరము. ఒక గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఇది. జ్ఞానానికి శబ్దము శరీరము అంటే మాట్లాడాలి అని అంటే ఒక శబ్దము ఉండాలి. ఆ శబ్దమే ఆ అర్థానికి శరీరము. இந்திரியாதிகளை போலன்றிருக்கே శబ్దத்துக்கு స్వతో దోషమిల్లామయ్యాలే నల్లా అవియంగిరార్. ఈ శబ్దానికి సహజమైనటువంటి దోషమేమి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ సూక్ష్మాకాశము, స్థూల ఆకాశము అని రెండు ఉంటాయండి. సూక్ష్మం, స్థూలం. సూక్ష్మం అంటే కారణాకాశం అన్నమాట. కారణాకాశం మూలం, మట్టి తీసుకుంటామే, దాన్ని సూక్ష్మం అంటాం. స్థూలం అంటే దానిలోంచి కార్య ఆకాశము అంటారు. అది రూపాలుగా మారుతుంది అని. అంటే సూక్ష్మాకాశంలో నామరూప విభాగాలు ఉండవు. చిత్తు అచిత్తు కలిసిపోయి ఆయనలో పరమాత్మతో చేరి ఉంటాయి. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పటికి చిత్తు వేరుగా అచిత్తు వేరుగా భగవత్ స్వరూపాన్ని ఆశ్రయించినట్లుగా మనకి కనిపిస్తాయి. కారణం కార్యంగా పరిణమిస్తుంది. ఒక తర్కం అంటారు శాస్త్రం దీన్ని. అంటే ఒక మట్టి ఒక ప్రమిదగా మారుతుంది. మూల ద్రవ్యం ఉండాలి, దీన్ని ద్రవ్యము అంటాం. ఈ ద్రవ్యము ఒక వస్తువుగా మారుతుంది అని. నల్లవి అన్నారు ఎందుకండి? నల్లని ఎందుకండి అంటే జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి శబ్దము వేదం అన్నమాట. వేదం, దానిని కారణాకాశము అని అంటారు వేదాన్ని. అది శబ్దమే కానీ అది కారణాకాశము. అది ఇందాక చెప్పుకున్నామే పారిశేష న్యాయం అంటే మిగిలినవి కూడా అలాగే అని. అంటే ఈ కారణాలలోంచే కార్యాలన్నీ వస్తాయి అనేటువంటిది జనరల్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. అది ఆ విషయాన్నే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. పావు సీర్ కണ്ണన్, ఇంకా పెరుమాళ్ళ యొక్క విశేషణాలు చెప్తున్నారు. ఏంటి? విదిత ఎంగరపడియే ఎంగుమ్మొక్క పరంబిన కళ్యాణ గుణంగళయుడయ్య కృష్ణన్. మనకి ప్రసిద్ధమైనటువంటి పాసురము రావణాసురుడి గురించి సీతాదేవి చెప్పినటువంటిది. నాయన, ఒరే, నువ్వు కాళ్ళ మీద పడడం నీకు అవమానంగా ఉండొచ్చురా, రామచంద్రుడి కాళ్ళ మీద ఫోన్లే కనీసం చేత్తో చేయి కలపరా అని, మైత్రి చేయరా అని చెప్పినటువంటి లక్షణం. విదిత సగి సర్వజ్ఞ ధర్మజ్ఞ శరణాగత వత్సల తేన మైత్రీ భవతి తేది జీవితం ఇచ్చేసి ఎంగిరపడయే.
అన్నట్లుగా. అంటే దాన్ని ఒప్పుకుంటే చాలన్నమాట, కాళ్ళ మీద పడ్డం కాదు, ఒప్పుకుంటే చాలన్నమాట. ఎంగుండు ఒక్క పరంపిన కళ్యాణ గుణంగళై ఉడయ్య కృష్ణన్. అన్నిట అక్కడ శత్రువు లేడు, మిత్రువు లేడు, అందరూ ఒకటే. అందరినీ సర్వజ్ఞ తేన మైత్రీ భవతితే, అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు అని ఆయనతో స్నేహం చేసుకో అని రావణాసురుడికి చెప్పినట్లుగా ఈయన అన్నిటి యందు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పడం. ఎమ్మాన్ కన్నటగాలే ఆయతివరై ఒడియై ఎరిందత్. ఆ కంటి సౌందర్యము చేతనే అందరినీ దాసుల్ని చేసుకునేటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి పంగయ కണ്ണన్ ఎన్నతోడు. ఎందుకండి పంకజనేత్రుడు అని అన్నిసార్లు చెప్తున్నారు. ఏం చేయమంటారండి, ఏది చెప్దామని ముఖం ఎత్తి చూసినా కళ్ళు ఆకర్షించేస్తున్నాయి, దాంతో దాసుల్ని అయిపోతున్నాం. కాబట్టి అది అనుకోకుండా ఉండలేమండి. నల్లని మేని నగవు చూపులవాడు తెల్లని కన్నుల దేవుడు. అన్నమయ్య చెప్పింది కూడా ఈ వేదమంత్ర సారాన్ని, అందులో అన్నమయ్య సూక్తులన్నీ కూడా ఉపనిషత్ సారాలు అని చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి. అలాగా ఇది పంగయ కണ്ണన్ ఎన్నతోడు కొన్నంగళ్ అనైత్వం ఎన్నతోడు. నమ్మవారు చూస్తున్నారు, ఈ కళ్ళు, ఈ బృహద్ రూపం ఇదంతా చూశారు. ఇటువైపు కొండ చూశారు. ఈ కొండను చూస్తే ఆ స్వామి అలా నిలబడ్డట్టుగా కనపడు. ఈ కొండని చూసేటప్పటికి స్వామి అక్కడ నిలబడ్డట్టుగా ఎన్నతోడు వాసి ఎత్తెరెక్కరదా ఎత్తే వరకు ఈ రెండిటికి భేదము లేనట్లుగా, అంటే కార్యరూపంలోనూ కారణ రూపంలోనూ కూడా భగవతత్వాన్ని దర్శించగలుగుతున్నారు అనేది సారం ఇందులో. ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఏదైతే కారణమో అది కార్యంగా పరిణమిస్తోంది. ఏ స్వామి అయితే సృష్టి కారకుడో ఆయన కొండలుగా, నదులుగా, మేఘాలుగా మారుతున్నాడు. ఈయన దృష్టి ఎంత గొప్పదైంది అంటే దాన్ని కూడా ఏకరూపంగా చూడగలము. ఇది మనకి దైవం వంత వరకే దైవంగా చూడగలుగుతాం. మిగిలిన మనిషి అంటే మనిషినే, జంతువు అంటే జంతువనే కనపడుతుంది. కానీ అందులో దాగి ఉన్న అంతరాత్మ స్వరూపాన్ని కూడా భగవతత్వంగా చూడగలగడం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైలక్షణ్యం. పెరుం పురక్కడల్ ఎంగర తిరుమలి నిర్వహిక్రమత్తిలే పున్నంగళ్ళన ఇత్తుమెంగదు నిన్న కుండ్రత్తినై నోకి ఎన్న మా పోలే. అదే ఒక సముద్రాన్ని చూసినా, ఒక కొండని చూసినా, దేన్ని చూసినా ఎన్ను మా పోలే బడివు కొప్పోలియాయ అందం. ఆ సౌందర్యాన్ని చూసేటప్పటికి ఎలా వెళ్ళిపోతుందంటే దృష్టి, ఈ సముద్రం ఇది నీలంగా ఉంది, నా స్వామి నీలమేఘ శ్యాముడు కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ కొండ ఇది చక్కగా దృఢంగా ఎత్తుగా బలంగా ఉంది, ఇది నా స్వామి స్వరూపము కదా. అలా ఏది చూసినా పరమాత్మ తత్వం దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం. మేవు సీరు మారి అండ్రు మేఘత్తై చొన్నవిడం. ఇంకా మేఘాన్ని చెప్తున్నారు, అందమైనటువంటి కాంతి కలిగిన మేఘం అని చెప్తే తిరు నిరత్తుకు పోలియా ఇరిక్కదు ఎన్నో నిర్వహిప్పారు ఉండు. ఏంటండి మేఘంతో ఎందుకండి పోల్చారు అని అంటే, ఆ మేఘం లాంటి అందమైనటువంటి రూపం కలిగిన వాడు అని, ఒక నిలుచున్నటువంటి స్వామిని తలపింపచేసేటువంటి రూపం అని, కాంతి ఒకటి ఆయన యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహ కాంతి అని మనకి చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నిర్వాహం ఉండు అంటే అలా చెప్పేవారు కూడా ఉన్నారు. మేఘాన్ని చూడగానే పరమాత్మలో 2 గుణాలు గుర్తొచ్చేస్తాయిటండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఏమిటా 2 గుణాలు? నెంబర్ 1 ఏమో ఉజ్వలమైన కాంతి, అందమైనటువంటి కాంతి. రెండోదేమో కారుణ్యం, వర్షాన్ని వర్షించినట్లుగా దయని వర్షించడం. ఇలాగా ప్రకృతిగతమైనటువంటి అన్నిటిలోనూ కూడా పరమాత్మ యొక్క సృష్టి తత్వాన్ని చాలా అందంగా నమ్మాళ్వార్లు దర్శించారు అని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. కానీ మరి ఇంతలా నువ్వు కనిపిస్తుంటే నిన్ను అలా పిలవనా, ఇలా పిలవనా, ఇలా పిలవనా, ఇలా పిలవనా, ఇలా పిలవనా, 5 పిలుపులు ఇక్కడ. ఎన్ని?
పొన్నంగళనైతుమెంగో కొండలన్న మేవసేరు మారియంగో మేఘాలన్న విళంగు తారకంగళయ్యన్న నక్షత్రాలన్న నావియల్ కళైగలెంగో నాలిక పలికేటువంటి శాస్త్రాలన్న జ్ఞానన లావయంగో లేదు ఆత్మభూతమైనటువంటి వాడు అన్న నువ్వు నా ప్రాణానికి వశం చేసుకున్నటువంటి పంకజ నేత్రుడివి, నిన్నెలా పిలవాలో నాకు తెలియట్లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో, అంటే సృష్టికర్తని సృష్టిని రెండిటిని కూడా ఒకే దృష్టితో చూడగలిగినటువంటి ఔన్నత్యము నమ్మాళ్ళవారికి కలిగింది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. పూమారరియమాటే పున్నంగళనైత్తుం ఎంగో మేవు సీర్మారియంగో విళంగు తారకైగళెంగో నావియల్ కళైగళెంగో ஞான நல்லாவியங்கோ பாவு சீர் கண்ணனெம்மான் பங்கய கண்ணனையே. తర్వాత మూడో పాసరం பங்கய கண்ணனெங்கோ பவளச் செவ்வாயெங்கோ பங்கதிர் அடியனெங்கோ அஞ்சன வண்ணனெங்கோ செங்கதிர் முடியனெங்கோ తిరుమరుమార్వనెంగో శంగు శంకరత్తనెంగో సారి మాణిక్కయ్యే. ఎంత బాగుందో చూడండి. అంటే ఇందాక కార్యాన్ని చూపించి వర్ణించారు పాసురంలో. పరమాత్మ కారణం అయితే ఆయన కార్యం ఏమిటి? ఆ భూమి గాని, ఆ కొండలు గాని, ఆ నక్షత్రాలు గాని అవన్నీ కూడా ఆయన సృష్టి కార్యాన్ని వర్ణించారు. ఇప్పుడు ఇటువైపుకి వచ్చేసి నీ దేహ సౌందర్యాన్ని నేను వర్ణిస్తున్నాను. ఇది దివ్య మంగళ విగ్రహ వైలక్షణ్య వర్ణన అంటారు దీన్ని. అంటే నువ్వు ఇంత అందగాడివి కదా, ఈ అందాన్ని అలా వలజల్లినట్లుగా ప్రపంచం మీకు ఒక్కసారి ప్రసరింపచేస్తే ఈ లోకం వచ్చింది అనే గొప్ప అర్థాన్ని చెప్తున్నారు. పంగయ కണ്ണనెంగో పవళ చెవ్వాయినెంగో అంకదిరడియనెంగో అంజనవన్ననెంగో సెంకదిరు ముడియనెంగో తిరుమరుమార్వనెంగో శంగు శంకరత్తెంగో సారి మాణిక్కయ్యే. ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాము. శాతి మాణికత్తై ముంద చెప్పుకోవాలి. శాతి అంటే జాతి. నువ్వు జాతి మాణిక్యమైన దివ్య శరీరము కలిగిన వాడివి. జాతి మాణిక్యం. మాణిక్యాలు ఎన్నో రాళ్ళు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి, కానీ అన్నిటిలో ఏది గొప్ప అంటే జాతి మాణిక్యం. అది ఎక్కడ పుట్టిందో దాని స్థానాన్ని బట్టి దాని రేటు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ గనులు, అక్కడ దొరికినటువంటి విశేషాలు, అక్కడ ఉండేటువంటి సైంటిఫిక్ వాల్యూస్, వాటిల్లో ఉండేటువంటి విజ్ఞానాత్మక విలువలు, వాటిని బట్టి రేటు అలా 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 పెంచేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి కోహినూరు వజ్రం అనేది అంత విలక్షణత్వం ఎందుకు వచ్చింది? అది పుట్టినటువంటి స్థానాన్ని బట్టి, అది దొరికినటువంటి స్థానాన్ని బట్టి. ఏదైనా సరే, ఒకటి బయట బయట రాళ్ళు దొరుకుతూ ఉంటాయి, రకరకాల పూసలు దొరుకుతుంటాయి, కానీ అది లోపల గనుల్లోంచి దొరికినప్పుడు ఆ విలక్షణ్యం వేరుగా ఉంటుంది అని చెప్పి శారి మాణిక్కత్తై, ఒక జాతి మాణిక్యం లాంటి కాంతి కలిగిన పంగయ కన్ననెంగో కమలాక్షుడా అని పిలవనా. ఒకటి ఇది రూపంలోకి వచ్చారనమాట, దివ్యమంగళ విగ్రహంలోకి వచ్చారు. నిన్ను కమలాక్షుడా అని పిలవనా. పవళం శైవాయువెంగో ఎర్రగా పగడల్లా ఉన్న అదరము కలవాడా అననా. అదరము అంటే క్రింద పెదవి కలవాడా అననా. అంకరిరడియనంగో అద్భుతమైన కాంతి కలిగిన పాదాలు కలవాడా అననా. అడియనంగో పాదములు అననా. అంజన వన్ననెంగో కాటుక లాంటి వర్ణం కలిగిన వాడననా. శైకదిర్ముడియనంగో అద్భుతమైన కాంతులు వెదజల్లే కిరీటధారి అననా. తిరు మరు మారువనెంగో మహాలక్ష్మిని శ్రీవత్సం అనే చిహ్నాన్ని, మరు అంటే శ్రీవత్సం, ఆ శ్రీవత్సం అనేటువంటి చిహ్నాన్ని కలిగిన మార్వనెంగో వక్షస్థలం కలవాడని అననా. శంగు శక్కరత్తనెంగో
శంఖ చక్రాలు కలవాడని అన్నా. ఇన్ని గుణాలు. ఈ పాసరంలో ఒక విలక్షణ ప్రయోగం ఏంటంటే తిరు మరు మారువనెంగో. మహాలక్ష్మి శ్రీవత్సము అనేవి గుండెల మీద కలవాడు. జనరల్ గా చెప్పుకుంటాం ఇది, కానీ ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో మనకు ఒక అందాన్ని అందించారు. లక్ష్మీదేవిని గుండెల మీద వేంచేప చేసుకోవడానికి ఆయన మరు శ్రీవత్సం అనే సింహాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మా లక్ష్మీదేవి వచ్చి ఈ సింహాసనం మీద కూర్చో అని ఏర్పాటు చేసిన సింహాసనమా అన్నట్లుగా ఆ శ్రీవత్సం అనే గుర్తు ఉంది అని. ఎంత అందమైన భావాలు. మామూలుగా ఏదో పుట్టుమచ్చుంది, ఏది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది చెప్పి పాడేస్తాం. అలా కాదండి. అది ఎందుకుంది అంటే అమ్మవారు వేయించేయడానికి అద్భుతమైనటువంటి ఒక సింహాసనమా అన్నట్లుగా దాన్ని గుండెల మీద పెట్టుకొని దానిపైన అమ్మని వేంచేప చేశాడు అని. ఇందులో రసాభాస ప్రశ్నలు రాకూడదు. ఏమండి మరి ఇది ఇక్కడ ఉందన్నారు, ఇది ఇక్కడ ఉందన్నారు, ఇవి రెండు కలిసిపోతాయి ఎలాగండి, ఆళ్ళ మీద కూర్చుంటే అది కనపడదు కదండి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు కాదండి, కావు. ఆవిడ కోసం వేసిన సింహాసనమా అన్నట్లుగా, అంటే అంత ప్రేమను చూపించాడు అనే భావాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి అన్నమాట. ఇంకా దీన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 3వ పాసురము 3 పార్ట్ 125వ పేజీ చివర. జగత్ శరీర నాయనన్నతోడు. చక్కగా ఫాలో అయితే చాలా తేలిగ్గా అర్థమయ్యేలాగా. జగత్ శరీర నాయనన్నతోడు. ఏమండి ఈ జగత్తంతా ఆయన శరీరం అని ఇందాక చెప్పారు కదా. అసాధారణ విగ్రహయుక్తనాయ్. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారండి? అలాంటి స్వామి అసాధారణ దివ్య మంగళ విగ్రహము కలిగిన వాడు. అంటే చెప్పాం కదండి 2 పార్ట్స్ గా చేసుకోవాలి. ఒకటి స్వామి, 2 ఆయన సృష్టి. ఇందాక సృష్టిని వర్ణించుకున్నాం, ఇప్పుడు స్వామి వర్ణంలోకి వచ్చారు. అంటే ఈయన కళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి. ఇలా అన్నా ఇలా అన్నా, ఇలా అన్నా ఇలా అన్నా, ఎవరనుకోవాలి నిన్ను అనే ఆనందంతో జగత్ శరీర నాయనన్నతోడు అసాధారణ విగ్రహయుక్త నాయనన్నతోడు వాసియ తిరుక్కయ్యాలే. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి భేదం తెలియట్లేదు. స్వామి ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడో స్వామి సృష్టి కూడా ఆయన రూపంగా చూసినప్పుడు అంత ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. జగదాకారణాయి నిన్న నిలయ్యోడే. ఈ జగత్తంతా ఇలా ఉన్న ఒక మనిషిలా ఉన్న ఆకారం అలా జగదాకారంగా మారిపోయినప్పుడు అసాధారణ విగ్రహత్రయం చేత అనుభవిక్கிறாరు. ఆహా ఎంత బాగా మారావయ్యా, నీలో నుంచి బహుశ్యామ్. ఆ వేద సూక్తికి ఇది నిదర్శనం. శరీరంగా ఉన్నవాడు చాలా రకాలుగా అయిపోయాడు. ఎంత అందంగా అయిపోయావు, రూపమే ఇంత బాగుంది అని అక్కడ అనుకుంటే ఇంత అందమైనటువంటి సృష్టి, ఈ సృష్టిని మళ్ళీ నీ రూపంలోకి ఎలా తెచ్చేసుకుంటావయ్యా? ఎంత అందమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇది. పంగయ్య కన్ననెంగో చేతనరోడు కలపదు కణ్వలీరే. అది ముందు ఎవరిదైనా సరే మన ఆతల వ్యక్తుల్ని చూసాము అంటే మన దృష్టి పడేది కళ్ళ మీద, అంతే కదండి. వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటిది ఆ దృష్టి ఒక్కసారి ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ కళ్ళ మీద పడుతుంది. ఆ కళ్ళ మీద దృష్టి పడేటప్పటికి తమ్మోడు మొదలు పొరుగు పండిన కన్నొజగై చొల్లగిరారు. అందువల్ల ఏదో చెప్పాలని ఆయన కేసు ఇలా చూసి నమ్మాడు వాళ్ళు ఆ కళ్ళు ఆకర్షించేటప్పటికి కళ్ళతో మొదలు పెట్టారు. పంగయ కన్ననెంగో ఓ పంకజ నేత్రుడా అని. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పవళ చెవ్వాయనంగో. నాకు ఆ కళ్ళ మించి కొంచెం దృష్టి కిందకు వచ్చింది. వచ్చేటప్పటికి ఒక ఎర్రని దొండ పండు లాంటి పెదవి కనిపించింది. దీన్ని పవళము, పగడంతో పోల్చారు ఈ పెదవిని అనమాట. కళ్ళజగై చొల్లిగిరారు పవళ చెవ్వాయంగో అన్నో తప్పినాலும் తప్పవండాద మురువై చొల్లగిరదు. ఒకవేళ ఆ కళ్ళ నుంచి తప్పించుకున్నాం అనుకోండి, ఆ మందహాసం మీద దృష్టి పడిపో, ఆ నవ్వు మీద దృష్టి పడిపో. ఈ కళ్ళ నుంచి తప్పెబ్బాయి నీకే చూడండి పో అనేసాం అనుకోండి, సరే అయితే నా నవ్వుకు వసపడు అని ఒక నవ్వు అలాగా చిరునవ్వు నవ్వుతాడు అనేటువంటి దాన్ని అందంగా చెప్పారు.
ఏమని చెప్పారు ఆ మాట ఏముంది ఇక్కడ? అంగదిరి అడియనెంగో నా కొక్కం స్మిత తుక్కం తోత్తారు విమల నిలత్తై చొల్లుగిరదు. అది సరే, ఆ కంటి చూపుకు వశపడి ఎలాగో ఈతలకొచ్చి ఆ మందహాసానికి వశపడి ఎలాగో బయటకు వచ్చి వాలుదామనేటప్పటికీ ఇదిగో రెడీగా ఉన్నానని పాదాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పాదాల మీద వాలు అని ఒక విశ్రామ స్థలాన్ని చూపిస్తాయి అన్నమాట. అழகிய புகழையுடைய తిరువడిగళయ్యుడయ్య అవన్ ఎన్బేనో, అలాంటి అందమైన పాదాలు కలిగిన వాడందున. ఏమి లేదండి, పైనుంచి కిందకి వర్ణించామనుకోండి, ఆహా కిరీటం బాగుంది, ఆ కళ్ళు బాగున్నాయి, ఆ పెదవి బాగుంది, పాదాలు బాగున్నాయి అంటే అయిపోతుంది. దాన్నే ఒక కవితాత్మకమైన భక్తితో మేళవించి చెప్తే, అబ్బా చూపుల నుంచి తప్పించుకుందాం అనుకుంటే ఈ నవ్వులు నన్ను మోహింప చేస్తున్నాయే, ఈ రెండిటిని నేను తప్పించుకుంటే పాదాల మీద పడేసేలాగా అందంగా ఉన్నటువంటి మధుస్రవంతివా, మధువుని నిష్యందం చేసేటువంటి పాదాలే అని. అంజనం అత్తిరువడిగలిలే విழுந்தார்க்கு అనుభావ్యమాన అడివై చొల్లుగిరదు. ఇంకా ఆ పాదాల మీద పడ్డప్పుడు ఇంకొక సౌందర్యం ఆకర్షించింది. ఏమిటి? నైల్య కాంతి, ఒక దివ్యమైనటువంటి కాంతి స్వరూపుడుగా కనపడ్డాడు. செங்கதிர் முடியனங்கோ இது பிராப்த விஷயத்தில் அனுபவம் என்னமிடத்தையன் காட்டி தருவது శేషిత్వ ప్రకాశకమాన తిరుఅభిషేకమనే. ముడి అంటే కిరీటము అని అర్థం కదా ఈ భాషలో. తిరుముడి అంటే ముడిచోదియా, ఇవన్నది ముగచ్చోది. ముడి అంటే కిరీటం అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఈ ముడి దేనికి విశేషం? ఆయన శేషి, మనం శేషం అనేటువంటి సంబంధాన్ని గుర్తు చేసేటువంటి, ఇది ప్రాప్త విషయత్తిల్ అనుభవం ఎన్నమిడత్తై కాట్టి, నువ్వు ఎక్కడ చేరాలో అని చెప్తూ తరువదు శేషిత్వ ప్రకాశమాన తిరు అభిషేకమిదే. శేషిత్వాన్ని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన కిరీటము కదా. తిరుమరు మార్వనంగో, తర్వాత గుండెల మీదకి వచ్చాను. తిరు అభిషేకత్తై కండాళ్, ఆ ముడి చూసిన తర్వాత స్వాతంత్రத்தை అనుసంధికరాయత్తుக்கும் అత్తై తవిరెత్తు తరువదు లక్ష్మి సంబంధమిరే. అమ్మో నువ్వింతటి వాడువా, నేను నీ దగ్గరికి చేరగలనా అని భయం వేసేలోపు నేను ఉన్నాననే అమ్మ హస్తం అలా తాపుతుంది. ఒక్కసారి అది గుండెల మీద ఉన్న తల్లి పాదాల మీద పడ్డవాడిని ఒకసారి ఇలా అంటుంది. ఇది మానసిక అనుభవం, పైకి కనపడేటువంటిది కాదు. తిరువయ్యం మరువయ్యం అంటే, తిరువయ్యం అంటే లక్ష్మీదేవి, మరువయ్యం అంటే శ్రీవత్సం, పుట్టు మచ్చ. అది కూడా కుడివైపుకి తిరిగి కొంచెము నల్లటి జుట్టుతో అలా కుడివైపుకు తిరిగినటువంటి దానిగా చెప్తారు. పూర్తిగా పుట్టుమచ్చ అనే కాదు, ఆ పుట్టుమచ్చ దానికి పైన కొంచెము కేశము, అది కుడివైపుకు తిరిగి ఉన్నటువంటి రాశి అంతగా వర్ణిస్తారనమాట. తిరువయ్యం మరువయ్యం లక్ష్మీదేవి శ్రీవత్సం మార్విలే ఉడైవనెన్బో అవనెన్బేనో వక్షస్థలముపై కలవాడా అననా సంగీత్యాది ఇచ్చేత్తెక్కు ఎన్వరిగిరదో ఎన్నో. నిన్ను నీ లక్ష్మీదేవితో కూడిన వక్షస్థలాన్ని చూసేటప్పటికీ ఇచ్చేత్తెక్కు ఎన్వరుగిరదో, అయ్య బాబోయ్ ఎవరి దృష్టి పడిపోతుందో వీళ్ళ మీద. అందంగా పిల్లలు జంట వస్తారనుకోండి, మా బాబాయ్ దృష్టి పడిపోతుందని అక్కడికక్కడ అస్థానే భయ సంకంపన్నం. పెరుమాళ్ళ దగ్గర భయపడడానికి స్థానం కాదు, భయపడవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ భక్తి హృదయానికి ఆయన కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏం లోటు జరుగుతుందో, ఏ దృష్టి పడుతుందో అని చెప్పి ప్రేమాంధరుడయ్యా. ప్రేమాంధత కలవారు ఎవరండి? ఆలోచించుకోండి ఒక్క క్షణం. పెరుమాళ్ళకి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అని భయపడినటువంటి పెరియాళ్వారు, పల్లాండు పాడిన పెరియాళ్వారు ప్రేమాంధరుడయ్యా. వైరేత్తలై తవిరెప్పదు దివ్యాయుధంగళిలే. హస్తానే భయం పొందినటువంటి ఆ పెరియాళ్వార్లు పాడినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య ఆయుధంగళిదే. ఆయన చూశారు. ఇది మనం పల్లాండులో చెప్పుకున్నాం. పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయిరత్తాండు అలా 1,100,000 మళ్ళీ
నీకు నే ఉన్నా కదయ్యా, నా భుజబలం చూడు. మళ్ళాండ తింటోళ్ళు మన అమ్మో ఆ భుజాలకు ఎక్కడ ఏమైపోతుందో. ఆ తర్వాత పోని శంఖ చక్రాలయ్యా అంటే వాడి వాయినిల్ వాళ్ళ మారునిల్ వాజువన్నం పల్లా. అమ్మో ఆ చక్రంకి ఏమవుతుందో, ఆ శంఖ ఏది చూపిస్తే ఇది ధైర్యం నీకు అని పెరుమాళ్ళు ఏది చూపిస్తే దానికి ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగులుతుందో అని ఈయన కంగారు పడిపోతున్నారు అనమాట. వడివాయినల్ వడమారునిల్ వాడిగన్న మంగయ్యం పల్లాండి అన్నా చూడరా అజయం పల్లాండి అన్నా నిన్నారుగళిరే. కాబట్టి శంఖ చక్రధారి అన్నా కూడా ఎక్కడ దృష్టి దోషం అది ఆయనకి చాలా సాధారణమైనటువంటి గుర్తు. మనకి అవి చాలా అసాధారణమైనటువంటి రక్షణని ఇస్తాయి అనేటువంటిది. శాది ఇత్యాది. శాది అంటే జాతిరత్నం అని చెప్పుకున్నాం. ఆకరజం అంటారు దాన్ని. ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అన్నది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మనుషులకు కూడా వర్తింప చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓ పెళ్లి కొడుకునో పెళ్లి కూతురునో మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళు ఏ ఇంట్లో పుట్టారు, ఏ వంశం వాళ్ళు, ఎందువల్లంటే ఆ జీన్స్ ఎలా వస్తాయి వారిలోకి, ఇవన్నీ ఎలా మూలాలు చూస్తామే. అలాగా రత్నాలకి వైడూర్యాలకి వజ్రాలకి కూడా మూలాలు చూస్తారటండి. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చింది, అది ఆ ప్లేస్ని బట్టి దాని రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి గనుల్లో పెరిగేటువంటి రత్నానికి రేటు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. పోలియన్రికే ఆకరత్తిలే పిరందు. మామూలుగా ఏదో బానే ఉంది అనుకోవడం కాదండి, ఎక్కడ పుట్టింది అన్నదాన్ని నండ్రాన మాణిక్యం పోలే నిర్దోషమై, ఏ దోషము లేని మాణిక్యంలాగా. మాణిక్యాలకి దోషాలు ఏమిటండి, కొన్నిటికి దోషాలు ఉంటాయండి. మీరందరూ డైమండ్స్ కొనుక్కునేటప్పుడు ముందు రోజు తల కింద పెట్టుకు చూడమంటారు, పెట్టుకు పడుకోండి, అది మీకు సూట్ అవుతుందో సూట్ అవుదా అంటుంటారు. సరి అయిన వ్యాపారస్తులు అయితే అలా చెప్తారండి. అది పెట్టుకున్నాక మనకి మంచి కళలు వచ్చి మంచిగా లేచి మంచిగా చేస్తే అది మనకి సూట్ అయినట్టు. ఒక్కొక్కసారి భయంకరమైన కళలు వస్తాయి, ఏవో పోగొట్టుకున్నట్టు వస్తాయి. అలా వచ్చినప్పుడు అది మనకి పడదు అనమాట. దీన్ని రత్నశాస్త్రం ప్రత్యేకంగా చెప్తుంది, ఎలా సూట్ అవుతాయి ఎలా సూట్ అవు పరీక్షించి తీసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం. అందువల్ల పోలియన్ రిక్కే ఆకరత్తిలే పిరందు నంద్రాన మాణిక్యం, మనకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాణిక్యములాగా నిర్దోషమాయి. మాణిక్యంలో దోషత్వం ఉండకూడదు. దాన్ని ఇలా 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 పెట్టి చూస్తారు, మీకే బాగా తెలుస్తుంది నాకంటే కూడా. ఆ చూడడంలో లోపల నీరున్నదా, లోపల మత్స్సు ఉన్నదా, లోపల దోషం ఉన్నదా, అది చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది అనమాట. అది పనికిరాదు అని రాయి తీసేస్తారు. అలాగా కాకుండా దోషరహితమై స్వతసిద్ధమాన అడి అజగయ్యుడయ్యవనై, చాలా స్వతసిద్ధమైనటువంటి సౌందర్యము కలిగిన వాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాస్త్రంలో చెప్తూ దివ్యమంగళ విగ్రహ వైలక్షణ్యాన్ని ఇందులో పొగిడారు. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహంలో కూడా కళ్ళు ఒకటి, పెదవులు ఒకటి, పాదాలు ఒకటి, నీలిమేఘపు కాంతి ఒకటి, మంచి కిరీటం ఒకటి, విశాల వక్షస్థలం ఒకటి. ఇలా తీసుకుంటే ఆ విశాల వక్షస్థలంలో మళ్ళీ లక్ష్మీదేవి ఒకటి, ఆ వెనక ఉన్న శ్రీవత్సం అనే పుట్టు మత్స ఒకటి. అప్పుడు ఎన్నయ్యాయండి మొత్తం? పంగయ్య కണ്ണన్, పవళ చెవ్వాయ్, అడియన్, అంజన వண்ணన్, ముడియన్, తిరుమరు మార్వన్, సెంగు సెక్కరత్తన్, శాతి మాణిక్కత్తయ్యే. 6 తీసుకుని ఈయన్ని జాతి మాణిక్యంగా పోల్చారు. అన్ని విశేషణాలని ఇందులో మనకి చెప్పారు. 3వ పాసరం పంగయ్య కണ്ണనెంగో పవళ చెవ్వాయనెంగో అంకరిల్ అడియనెంగో అంజన వಣ್ಣనెంగో శంకతిరుముడియనెంగో తిరుమరు మార్వనెంగో செங்கு செக்கரத்தனன்கோ சாரி மாணிக்கத்தையே. 4వ பாசனம் சாரி மாணிக்கமெங்கோ செவிகள் பன்முத்தமெங்கோ சாதினல் வைரமெங்கோ தவிவில் சீர் விளக்கமெங்கோ ஆதி அம்சோதியெங்கோ ஆதியம் பொருடனெங்கோ ஆதுமில் காலத்தந்தை அச்சுதன் அமலனையே.
சாதி மாணிக்கமெங்கோ செவிகள்கள் பொன் மொத்தமெங்கோ சாதி நல் வைரமெங்கோ கவிகள் சேர் விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியெங்கோ ஆதியம் பொருளனெங்கோ ஆதுமில் కాలతందై అచ్యుతన్ అమలనై. దీనికి 4వ పాసరానికి ప్రతి పదార్థాన్ని చూద్దాం. ஆதுமில் காலத்து எந்தை ஆதுமில் కాలము ఏ సహాయం లేని ప్రళయకాలం, ఆదుమిల్ కాలం, ఏ సహాయము లేనటువంటి ప్రళయ కాలంలో ఎంతై నాకు సహాయంగా ఉన్న స్వామి, ఎంతై నా తండ్రి. ఈ తండ్రి అన్న చోట పెరుమాళ్ళకి మనకి జన్య జనక భావము అంటే ఆయన తండ్రి, మనము పిల్లలము. ఇది నవవిధ సంబంధాల్లో మొదటిది. పితాచ రక్షకశేషి కదా, పితాచ తండ్రి కాబట్టి జన్య జనక సంబంధము. ఆదుమిల్ కాలత్తు ఎందై ఏ సహాయం లేని కాలంలో నా తండ్రిగా నిలిచాడు. తండ్రి ఏం చేస్తాడండి? సంసారాన్ని కడుపులో పెట్టుకు పోషిస్తాడు కుటుంబాన్ని. అలాగే ఈయన నన్ను తన కడుపులో పెట్టుకుని రక్షించాడు. ఈ కడుపులో పెట్టుకోవడం అనే మాటకి 2 రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి. నిజంగా కడుపులో పెట్టుకోవడం అనేది స్వామి చేసిన పని. ఏమండి ఏవో పనులు చేసామండి, కడుపులో పెట్టుకోండి కాస్త అంటే ఏమిటి? మనసులో ఉంచుకోండి అని అర్థం. అక్కడ కడుపులో పెట్టుకోవడం అంటే మీ మనసులో ఉంచుకోండి అని అర్థం. స్వామి కడుపులో పెట్టుకోవడం అంటే నిజంగానే ప్రళయ సమయంలో మొత్తం ఈ సృష్టిని అంతటిని నామరూప విభాగము చేయక ముందు స్థితిలో తన కడుపులో దేనికి అదే ఇబ్బంది కలగకుండా పెట్టుకోవడము అనేది ఆదుమిల్ కాలత్. ఏ సహాయము లేని, ఏ సహాయం ఉండాలి? స్వామే సహాయకుడుగా తన కడుపులో పెట్టుకున్నటువంటి ఎంతై నా తండ్రి జన్య జనక భావము. అచ్యుతన్ ఆశ్రితులను విడువని వాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నామం. మామూలుగా మనకి ఇతర సంప్రదాయంలో ఆచమనం చేసేటప్పుడు కేశవాయ నమో, నారాయణ నమో, మాధవాయ నమో అని చేస్తారు. మన సంప్రదాయంలో ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం అనంతాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః అని చేస్తారు. ఏంటండి ఈ రెండిటికి తేడా? అచ్యుతుడు విడిచిపెట్టని వాడు. అచ్యుతుడు తన ఔన్నత్యం నుంచి జారని వాడు. తాను తగ్గడు, మన్ని పడనివ్వడు. ఈ 2 అర్థాలు అచ్యుతనామానికి. తను కిందకి రావక్కర్లేదు, మన్ని పడనివ్వడు, మనని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. మనతో కూడా తానున్న స్థానంలో విలక్షణంగా ఉండగలిగిన ఏకైక పరబ్రహ్మ స్వరూపం శ్రీమన్ నారాయణుడు. కాబట్టి అచ్యుతాయ నమః అని మనం ఆచమనీయం చెయ్యాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని పెద్దలు మనకి సంప్రదాయంలో పెట్టారు అన్నమాట. ఆదుమిల్ కాలత్తయ ఎందై అచ్యుతం, ఏ సహాయం లేదనుకున్న నన్ను తన కడుపులో పెట్టుకున్న నా తండ్రి ఆశ్రితులను విడువని వాడు. అచ్యుతం నన్ను విడిచిపెట్టడు. అచ్యుతం, చ్యుతి అంటే జారిపోవడం అని, చ్యుతి అంటే జారిపోవడం. అచ్యుతం జారిపోనివ్వని వాడు. గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, ఇంకా మనకి ఏ బెంగ లేదు. అమలన్ పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి వాడు. అమలన్ అంటే నిఖిల హేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణైకతానుడు అనే అమలన్ పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాడు. అది శాతి మాణిక్యమెంగో, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక జాతి మాణిక్యమా. సెవిగొల్పొన్ కాంతి కలిగిన బంగారమా. సెవి అంటే చెవి,
చెవి అంటే కాంతి. కాంతి కలిగిన బంగారం, కాంతి లేని బంగారం ఉంటుందా? ఉంటుంది కదండి. బంగారానికి మెరుగు పెడితే ఉండే కాంతి, కాంతి లేని బంగారం ఉండదు మరి. అందువల్ల మిల మిల తళ 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 మెరిసిపోయే బంగారం అన్నా సెవిగొళ్ ముత్తమెంగో లావణ్యంగల ముత్యమని పిలవనా నిన్ను. ఈ సెవిగొళ్ళు అనేటువంటి ఒక్క మాట అటు దానికి ఇటు దీనికి కూడా చెప్పాలి. దేనికి పొన్నను బంగారం అనేటువంటి దానికి చెప్పాలి, ముత్యము అనేటువంటి దానికి కూడా చెప్పాలన్నమాట. ఛాతి నల్వైరమెంగో చాలా జాతి అయినటువంటి వైరం వజ్రం అని పిలవన. తవిల్ సీర్ విళక్కుమెంగో ఏమాత్రము వినాశము లేనటువంటి దీపమని పిలవన. అది ఆదియం సోది మొదటి నుంచి తేజో విగ్రహ స్వరూపుడు ఆదియం పురుడనెంగో. చాలా నేను చెప్పింది ఇంకొకసారి ప్రతిపదార్థాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. ఆదుమిల్ కాలత్తు ఎందై అచ్యుతనై అమలనై. ఆదియం కాలంలో ఏ సహాయము లేని ప్రళయ కాలంలో స్వామి స్వస్వరూపాదులకి ఆయనకి ఏమాత్రం నాశనం లేనటువంటి కాలంలో ఆయన అమలన్ నిర్దోషుడై ఉండేటువంటి స్వామిని జాతిమాణిక్యమెంగో జాతి మాణిక్యమని పిలవన. లేక సెవికొల్ పొన్ మంచి కాంతి కలిగిన ముత్యమని చెప్పన. లేక శాతి నల్వైరమెంగో శ్రేష్టమైన విలక్షణమైన వజ్రమని పిలవన. తవివిల్ సీరు విళక్కమెంగో. ఇక్కడ 2 పాఠాలు. తవివిల్ సీరు విళక్కమెంగో వినాశము లేని గుణము గల దీపమా అని పిలవన. దీపం ఎప్పుడు కొంతసేపు ఉంటుంది, లోపల ఆర్ద్రత లేకపోతే కొండెక్కుతుంది. ఈ దీపానికి అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఎప్పుడూ దివ్యమంగళ కాంతితోటి ప్రకాశిస్తూనే ఉండే దీపమా అని పిలవన. ఆదియం సోదియంగో అంటే చాలా పూర్వమైనటువంటిదై ప్రథమమైనటువంటిదై సుందరమైన దివ్య శరీరము కలవాడందున ఆదియం పురుడనెంగో ప్రధానుడు సుందరుడు అయిన పురుషుడని పిలవనా. అంటే నిన్ను మించిన పురుషుడు లేడు. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలి? సయేవ వాసుదేవోసౌ సాక్షాత్ పురుష ఉచ్యతే స్త్రీ ప్రాయమితరం సర్వం జగద్బ్రహ్మ పురస్సరం. ఆ మాటను తీసుకోవాలి. ప్రపంచంలో కల్లా పురుషుడు అనేటువంటి వాడు ఆయన ఒక్కడే. చెప్పుకున్నాం కదండి, 10 సార్లు చెప్పుకున్నాం. మీరాబాయి దగ్గరికి చక్రవర్తి వచ్చినప్పుడు అమ్మా పురుషులు లోపలికి రావచ్చా అని అడిగితే, నా కన్నయ్య కాక వేరే పురుషుడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాడా అని ఆవిడ కబురు చేస్తే వెంటనే వచ్చి పాదాల మీద పడ్డాడు అన్నదాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని ఆదియం పురుడనెంగో ప్రధానుడైన అమ్ము సుందరమైనటువంటి పురుడన్ అంటే పురుషుడు అని చెప్పనా. అంటే ఇందులో ఏం చెప్పారు? ఒక సమయం ఉంది, ఆ సమయంలో మనకి ఎవ్వరూ రక్షకులు కారు. అది మహా ప్రళయ సమయము. అలాంటి ప్రళయ సమయంలో ఆయన మనని తీసి తన కడుపులో పెట్టుకున్నాడు. అందులో ఎన్ని లక్షల జీవకోటి ఉన్నా ఒకదానికి ఒకటి ఇబ్బంది లేకుండా తనలో ధరించినటువంటి స్వామి. ఇలా మనని పెట్టుకున్న మన దోషాలేవి ఆయనకి అంటనటువంటి స్వామి. అమలన్, మలం అంటే దోషం, అమలన్ అంటే దోష రాహిత్యము, దోషము లేనటువంటి వాడు. అంతేకాదు శ్రేష్టమైన జాతి మాణిక్యము. ఆ జాతి మాణిక్యము అనేది పుట్టిన స్థలాన్ని బట్టి దాని రేటు పెరిగిపోతున్నట్లుగా ఈయన ఎక్కడి వాడో తెలియదు, రేటు కట్టడానికి కూడా అమూల్యము, విలువ ఎంతో తెలియదు. అంతేకాదు ఇది స్వర్ణమయమైన ముత్యం అననా అని ఇంకో అర్థంగా కూడా చెప్పాను. అంటే ఒక బంగారు పూస, ఒక ముత్యం పూస, ఒక బంగారం, ఒక ముత్యం
మనం పగడాలు కూడా చేరుస్తాం. ఇలా రకరకాలైనటువంటి కూర్పు అననా, ఆ కూర్పు ఒకటి చాలా అందంగా ఉంటుందన్నమాట. అలా చెప్పాలా? లేదు బంగారంలా మెరిసిపోయేవాడన్నా, ముత్యంలాగా కళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడి అననా, లేకపోతే వజ్రమణి అని అననా, లేకపోతే ఎప్పటికీ ఆరిపోని శాశ్వత ప్రకాశం గల గొప్ప దీపమా అని పిలవనా? అంతేకాదు ఎప్పటి నుంచో అనాదిగా ఉన్నటువంటి నీ అప్రాకృత దివ్య మంగళ విగ్రహము కలవాడు అని చెప్పి నిన్ను పిలవనా? నిన్ను ప్రధానుడు అని అననా, నిన్ను సుందరుడు అని అననా, నిన్ను పురుషుడు అని అననా? ఎన్ని మాటలు చెప్పారో చూడండి. వీటితో ఏ పేర్లతోటి నిన్ను పిలవాలి? ఇన్ని పెట్టేసుకున్నావు. నీ రూపం చూస్తే ఇన్ని విశేషణాలు వచ్చేసాయి, సృష్టి చూస్తే అన్ని రకాలుగా మారిపోతుంది. కారణావస్థలోనూ ఇంత వైవిధ్యం కనిపిస్తోంది, కార్యావస్థలోనూ అంత వైవిధ్యం కల్పిస్తోంది. ఇందులో నిన్ను నేను ఏమని పిలవాలి అనేటువంటి భావాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. శాది మాణిక్యమెంగో செவிகொள் பொன்முத்தமெங்கோ சாதி நல்வயிரமெங்கோ தவிவில் சீர் விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியெங்கோ ஆதியம் குருடனெங்கோ ஆதுமில் காலத்தந்தை அச்சுதன் அமலனை தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் யோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం ఘోరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమరుదిన గదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ శయన మొదలి సడగోపన్నాద మనసేరియక్కண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகைக்கிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியோன்றிய தேவ பெருமாள்கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వాழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாள மாமன் மன்வாழியவன் திருவாய் மழைப்பருளை மாநிலத்தோர் பேரும் வடிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சசிஷ்யம் உடைவர்லுமஹம் பஜே శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి విత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత